لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه أن توفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء عزتي وجلالي وكرمي وألوي وارتفاع مكاني لا أجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. أما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في خطبة التي قبل. نعم بقيت المسألتان نذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر. والثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين عظاف الخطبة يكثر التكبيرة في الخطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلطان العادل ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا. এই জন্য মেরে দোস্ত ঈদের ফিলোসফি যেটা বুঝাইলাম ফলসাফা যে আসলে ঈদ জিনিসটা কি
একটু সজাগ হই। এইভাবে আর কয়দিন চলবে দুনিয়া? আমি বা কয়দিন চলবো? একদিন তো জীবনের ইতি টানতে হবে। কে খবর নিবে মৃত্যুর পরে? কে কার খবর নেয়? কে কার কথা সারাদিন ভাবে যে কবরে কি অবস্থায় আছে? কেউ খবর দিবে না। আখেরাত এত হালকা না, এত সহজ না, বড় কঠিন। নইলে বড় বড়কে কাদায় দিতেন না, আল্লাহর রসুলকে পর্যন্ত কাদায় দিতেন। যখন মনে উঠত আর চিৎকার দিতেন আর বলতেন হিমামুন আল আখেরা। আখেরাত বড় কঠিন জিনিস। এজন্য সজাগ হওয়া উচিত। কণ্ঠনালীতে রু আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সজাগ হওয়ার সুযোগ আছে, বিদায় অতি তাড়াতাড়ি সজাগ হওয়া উচিত। নাইলে কোন দিন দেখা যাবে মালাকুল মউত চলে আসবে আর একটা চিৎকারই দিবে, আলাইহি ইস্তা আলাইহি মুত্তা আলাইহি তুবাসু ইয়াউমাল কিয়ামা। জীবন যেমন ছিল মউত তেমনই হইতেছে, আর এই অবস্থা নিয়েই তুমি কিয়ামতের দিন উঠবে, আর কবরেও এই অবস্থাই থাকবে। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ঈদের ফলসাফা বা ফিলোসফি বোঝা ব্যতীত ঈদের মর্ম বুঝে আসবে না। এটাই দুনিয়ার রীতি আর নীতি। প্রশিক্ষণের পরেই কে পাশ করলো, কে ফেল করলো, কে সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য, কে যোগ্য না, কার পারমিশন হবে, কার পারমিশন হবে না, এটা প্রশিক্ষণের পরেই নির্ধারিত হয়। এটাই দুনিয়ার নীতি। সর্বসংস্থার পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ আছে, প্রশিক্ষণের পরেই পদোন্নতি হয় এবং পাস ফেল নির্ধারিত হয়। ঠিক রমজানও এক প্রশিক্ষণই ছিল, অন্য কিছু ছিল না। মোমেন মুসলমানের জন্য একটা প্রশিক্ষণ ছিল, মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ। দুনিয়ার রীতিনীতিতে কখনো মাসব্যাপী হয়, কখনো 2 মাস ব্যাপী হয়, কখনো 3 মাস ব্যাপী হয়, কখনো 6 মাস ব্যাপী হয়। কিন্তু মোমেন মুসলমানের জন্য এক প্রশিক্ষণ ছিল, মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ। মানুষ প্রশিক্ষণ দিল, এতটুক সাজানো গুছানো পারে না, কেননা মানুষের রচিত প্রশিক্ষণ। ব্রেন খুললেই কতটুকু খুলছে। সবকিছু সংকীর্ণতার কারণে মানুষের প্রশিক্ষণ অতটুক হয় না সাজানো গুছানো, যতটুক আল্লাহর প্রশিক্ষণ ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে রমজান এক প্রশিক্ষণ ছিল। আর প্রশিক্ষণের পরেই রাত্রটাও পুরস্কারের ছিল, দিনটাও পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত। যারা পাশ করছে, সূর্য ডুবা থেকে পুরস্কার শুরু হয়েছে।
ঈদের নামাজের পর পর্যন্ত বা আজকের দিন পর্যন্ত পুরস্কারের ঘোষণা হতে থাকবে। আসলে আমরা যেটা ভাবি রোজার ফিলোসফি বা ফলসাফা, আসলে এটা না। এটা যদিও অন্তর্ভুক্ত নতুন কাপড় পরিধান করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, যদিও নাকি এটা অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আসলে এটা ফলসাফার অন্তর্ভুক্ত না, ফিলোসফির অন্তর্ভুক্ত না। ফিলোসফির অন্তর্ভুক্ত এটাই যে এক প্রশিক্ষণ ছিল, প্রশিক্ষণে কে কতটুকু সফল হলো বা প্রশিক্ষণটাকে কতটুকু নিল, গ্রহণ করলো, ওটাকে সামনে রেখে আজকের পুরস্কার নির্ধারিত হবে। কেননা মানুষের জীবনের জন্য সবচেয়ে বড় যেটা হলো জীবনটাকে শুদ্ধি করা। জীবনের যে শুদ্ধির প্রশিক্ষণ, এই প্রশিক্ষণটাই ছিল রমজান, যে জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধি করবে। কিন্তু যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে যে আমি মহা রমজান পায়া আমাকে কতটুকু শুদ্ধি করলাম, কতটুকু আমি ক্লিন করলাম, পরিষ্কার করলাম, বা আমি কতটুকু পরিষ্কার হইলাম, আমি আত্মার খোরাক কতটুকু এই রমজানের ভিতরে যোগাইলাম, সঞ্চয় করলাম, কতটুকু নিজের ভিতরে ধারণ করলাম। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজেকে প্রশ্ন করে, তাইলেই কিন্তু যেটা বুঝাইতেছিলাম ওটা বোঝা সহজ হবে। যে এক সাজানো গুছানো, এক পরিপাটি, এক সুন্দর এক প্রশিক্ষণ যে ছিল, শুধু এটা পুরা বৎসরের জন্য ছিল না, যে রমজান টু রমজান এক বৎসরের জন্য ছিল এমন তো না, পুরা জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ ছিল। দুর্ভাগ্য তো এখানেই যে আমরা বুঝাইতে পারি না, আর যাদেরকে সামনে রেখা বুঝাই এরাও যতটুকু বোঝা দরকার এতটুকু বোঝে না। রমজান তো সারা জীবনের লেগে জীবনের জন্য এক প্রশিক্ষণ ছিল, যে রমজানের পরে যদি চলেও যায়, দুনিয়ার থেকে চলেও যদি যায়, আর জীবনের পরিধিটা হইতে হইতে যদি 80 বৎসরও হয়, তাহলেও যেন এক রমজানের প্রশিক্ষণ দ্বারা সে পুরাটা জীবনকে রিকভারি করতে পারে। পরিপূর্ণ করতে পারে। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কমসে কম যেটা করণীয় ছিল, ফরজ, যেটাকে ফরজিয়াত বলে, ওইখানে যেন কেউ আঙ্গুল না দিতে পারে, বা যেটা ওয়াজিব ছিল ওইখানেও কেউ আঙ্গুল না দিতে পারে।
যেটা সুন্নতে মুআক্কাদা ছিল ওইখানেও কেউ আঙ্গুল না দিতে পারে। এত বড় একটা প্রশিক্ষণ ছিল। আবারও বলতেছি, যেই প্রশিক্ষণের শেষেই কিন্তু দুনিয়ার রীতি মতো মানুষকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রশিক্ষণে যারা পাশ করে তাদেরকেই কিন্তু বেশ পরানো হয়, তাদেরকেই কিন্তু মালা পরানো হয়, তাদেরকেই পুরস্কৃত করা হয়, তাদেরকেই প্রমোশন দেওয়া হয়। তো রমজান এক প্রশিক্ষণ ছিল, আজকে পুরস্কৃত করার দিন। কিন্তু একটা চিন্তার বিষয় তো এটাই যে আমি এই প্রশিক্ষণটা গ্রহণ কতটুকু করলাম। আদৌ কি আমার জীবনে আবার এই সুযোগটা আসবে? এটার গ্যারান্টি আমার কাছে কি যে আমি আবার 11 মাস পরে আবার রমজানকে পাবো, এই শুদ্ধির সময় আবার আমি পাবো, ওই প্রশিক্ষণ আমি নিতে পারবো? এই গ্যারান্টি তো কারো কাছে নাই। যখন গ্যারান্টি নাই, কোন বিবেকে আমি রমজানটাকে শুদ্ধির মাস হিসাবে গ্রহণ করলাম না, ওইভাবেই কাটায় দিলাম, যেইভাবে চিরাচরিত কাটাইতে থাকি। রাগ হওয়ার বিষয় না, ওইভাবেই আমি ঈদের দিন সেই জায়গায় যা চলে আসলাম। আজকে তো যারা পুরস্কার নেওয়ার ওরা নিয়ে যাবে, কিন্তু বিষয় হলো যে আমি কতটুকু নিতে পারবো। মানুষের বিবেক বলেও তো একটা কথা আছে, কাজ করার পরেই বিবেক বলে হাত পাতার সুযোগ আছে। তুমি ডিউটি পুরা করছো, তোমাকে দিবে না তো দিবে না কেন? কিন্তু নিজেকে একটু প্রশ্ন করি যে আমি কতটুকু রমজানের শুদ্ধি অর্জন করছি। রমজানে যে প্রশিক্ষণের মাস ছিল, আমি কতটুকু প্রশিক্ষণ নিছি। আজকে নামাজের পরে যখন দোয়া হবে, তুমি হাত উঠে কিভাবে বলবো আল্লাহ মাফ করে দেন? কিভাবে বলবো আমি? তখন আমার বিবেক আমাকে ভিতর থেকে কি বলবে যে তুমি তো সারা মাস দূরে ছিলা, এখন চাও তো চাও কি করা? যেটা বুঝাইতেছিলাম যে বিবেকও তো একটা কথা আছে মানুষের, এরকম তো হওয়া উচিত না যে মানুষ বিবেক দ্বারা বিলকুল অন্ধ হয়ে যাবে। রাগ হওয়ার বিষয় না, কিন্তু বাবার বিষয়, চিন্তা করার বিষয়। পুরাটা রমজান গেল, যে দৃশ্যপট আমাদের ছিল, মসজিদগুলার দৃশ্য ছিল, শেষ 10 দিনে যেই দৃশ্য ছিল, বেজর রাতগুলার যে দৃশ্য ছিল, গত রাত্রটা লাইলাতুল জায়েজা, পুরস্কারের রাত্র, ওই রাত্রের যে দৃশ্য ছিল আমাদের, যদি বিবেক সজাগ থাকে তাহলে হয়তো প্রশ্ন করা যেতে পারে। আমি যদি নিজেকে প্রশ্ন করি যে আমি পুরস্কারের যোগ্য কিনা, মনে হয় আমার ভিতর থেকে জবাব এটাই আসবে যে না, আমি কি করে পুরস্কারের আশা করতে পারি? আলহামদুলিল্লাহ, যারা ওইভাবে কাটাইছে তারা হয়তো মিডলে থাকার সুযোগ আছে, যেটাকে হাদিসের শব্দে বলে আল খৌফি ওর রাজা। একদিক দিয়ে আশাও কাজ করবে,
যে না আল্লাহ দিলেও দিতে পারেন মেহেরবানি করে, আবার আরেক দিকে ভয়ও কাজ করবে। এর জন্য তো একটা সাইট আছে যে সে ভয় আর আশার ভিতরে থাকবে। কিন্তু যারা আমরা রমজানকে প্রশিক্ষণ হিসাবেই গ্রহণ করি নাই, এটাকে প্রশিক্ষণই মনে করি নাই, আজকে যদিও এলান হবে, নামাজের পরে এলান হবে ইরজিউ মাগফুরান লাকুম, খুতবার ভিতরে আসবে এই হাদিস, আল্লাহ মাফ করবে। কিন্তু আমি আমার ভিতর থেকে প্রশ্ন করি, বিবেককে প্রশ্ন করি যে আমি আশা করি কি করে। এই জন্য মেরে দোস্ত বুঝা উচিত, বাবা উচিত। হ্যাঁ, এখনো যে সুযোগ হাত থেকে চলে গেছে এমন না। যদি আসলেই তওবা তওবার মতো হয়, আল্লাহর ওয়াদা আছে তওবা তওবার মতো হতে হবে। এমন তওবা না যে যেটার জন্য আবার তওবা দরকার হবে। কিছু তওবা আছে যার জন্য আবার তওবা দরকার হয়, কিছু তওবা আছে যদিও শব্দটা অনেক কঠিন হবে, হটকারিতার তওবা, এটার জন্য কিন্তু আরো কয়েকটা তওবার দরকার। যদি বাস্তবিকই মনের থেকে তওবা হয়, হটকারিতার তওবা না হয়, তো বাস্তব তওবা যদি হয় তাহলে আজকেও সুযোগ আছে। ওরকম তওবা যদি মনের থেকে হয়, আর যদি তা না হয় তাহলে মেরে দোস্ত সত্যতে এটাই, ঈদ তো সবার জন্য ঈদ না। বাস্তব ঈদ দেখা যাবে কিছু লোকের জন্যই হইল আর অনেকের জন্যই হইল না। আসলে সত্য এটাই। পুরা মাস রোজা রাখার পরে আর রাত্রগুলা যেইভাবে, দিনগুলা যেইভাবে কাটানের, ওইভাবে কাটানের পরে আজকে যারা ঈদের জন্য আসছে, আল্লাহর হুকুমকে মানার জন্য আসছে, ওদের ভিতরের প্রফুল্লতাই অন্যরকম, ভিতরের অবস্থাটা ওদের অন্যরকম। ওটা ভাষা দিয়া বোঝানো যাবে না, মেশিন দিয়া বাহির করে ছবি তুলেও দেখানো যাবে না। ওদের ভিতরটা অন্যরকম। আর যারা আমরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি নাই, তাদের ভিতরটাই কিন্তু আরেক রকম, তাদের ভিতরটা আরেক রকম। যদিও ঈদের নামাজ ওয়াজিব মানি আমি, কিন্তু ডেলি 5 ওয়াক্ত নামাজ কিন্তু ফরজ ছিল। ওয়াজিব আর ফরজের দূরত্ব একতলা আর 2 তলার দূরত্ব না, যে আমি 2 তলায় থাকি উনি 3 তলায় থাকে, এতটুকু দূরত্ব না, বড় দূরত্ব, বড় দূরত্ব। কিন্তু ওয়াজিবের জন্য তো ছুটা চলে আসছি বটে, কিন্তু ফজরের নামাজটা কিন্তু ফরজ ছিল। এটার জন্য কয়জন মসজিদে ছুটে আসছিলাম। ফজরের নামাজ আগেও বলছি, এখনো বলতেছি, ফজরের নামাজ তো জান্নাতের টিকিট, এটা তো জান্নাতের অনুমতিপত্র। কিন্তু আজকে ফজরে তো হয়তো এই মসজিদে 3 থেকে 4 কাতার হয়েছে, এর বেশি হয় নাই। কিন্তু ফজরের নামাজটা তো ফরজ ছিল, দিনের শুরু নামাজ। এই জন্য মেরে দোস্ত, ঈদের ফিলোসফি যেটা বুঝাইলাম, ফলসাফা, যে আসলে ঈদ জিনিসটা কি, একটু সজাগ হই। এইভাবে আর কয়দিন চলবে দুনিয়া, আমি বা কয়দিন চলবো?
একদিন তো জীবনের ইতি টানতে হবে। কে খবর নিবে মৃত্যুর পরে? কে কার খবর নেয়? কে কার কথা সারাদিন ভাবে যে কবরে কি অবস্থায় আছে? কেউ খবর দিবে না। আখেরাত এত হালকা না, এত সহজ না, বড় কঠিন। নইলে বড় বড়কে কাদায় দিতেন না, আল্লাহর রসুলকে পর্যন্ত কাদায় দিতেন। যখন মনে উঠত আর চিৎকার দিতেন আর বলতেন হিমামুন আল আখেরা। আখেরাত বড় কঠিন জিনিস। এজন্য সজাগ হওয়া উচিত। কণ্ঠনালীতে রু আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সজাগ হওয়ার সুযোগ আছে, বিদায় অতি তাড়াতাড়ি সজাগ হওয়া উচিত। নাইলে কোন দিন দেখা যাবে মালাকুল মউত চলে আসবে আর একটা চিৎকারই দিবে আলাইহি ইস্তা আলাইহি মুত্তা আলাইহি তুবাসু ইয়াউমাল কিয়ামা। জীবন যেমন ছিল মউত তেমনই হইতেছে, আর এই অবস্থা নিয়েই তুমি কিয়ামতের দিন উঠবে, আর কবরও এই অবস্থাই থাকবে। এই জন্য আসেন সজাগ হই। চোখের পর্দা এখনো খুলি, বিবেককে উন্মোচিত করি, নাইলে একদিন এই কথার ধ্বনিগুলো আপনাকে আমাকে কাঁদাবে বড়, কিন্তু কোনো লাভ হবে না। দুনিয়ায় অনেক কিছু চলে, এটার নাম বাজার। কোম্পানিরও অভাব নাই, কোয়ালিটিরও অভাব নেই, কিন্তু আখেরাতে কোনো কোম্পানি নেই, একটাই কোম্পানি, কোয়ালিটি একটাই। বাজার একজনের কন্ট্রোলে, আল্লাহর কন্ট্রোলে। কোয়ালিটি একটাই চলবে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই কোয়ালিটি চলবে, আর কোনো কোয়ালিটি চলবে না। আল্লাহ করুক, বুঝে আসুক, আর আমরা সজাগ হই। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। ঢাকা মাহফিল, সুস্থ সমাজ গড়ার বিপ্লবী চেতনায়।